Good morning, students. Today, now we're going to teach the poem of adventure written by George Crocus. George Crocus. Let's see about the poet. Let's see about the poet. George Crocus was born on 13th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. George Crocus was born on 30th June 1951 in Samos, Greece, and now lives in Melbourne, Australia. So இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காரு, இப்போ பிறந்திருக்காரு. George Crocus was born on 13th June here 1951. Now lives in Melbourne, Australia. Okay, he is an aspiring poet who was written quotes a member of poems inspired by nature, science, philosophy, and the spiritual aspect of life. So he is an aspiring poet who has written quite a number of poems inspiring by nature, science, philosophy, and spiritual aspects of life. So இவர் எதை இன்ஸ்பயர் பண்ணி எழுதியிருக்காரு? நேச்சர், சயின்ஸ், philosophy and spiritual aspects of life. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்காரு, அவர் எழுதியிருக்காரு. Who wrote? George Crocus wrote these things. Okay, he has studied Eastern, Western religious and associated philosophy for over 35 years. He has studied Eastern and Western religious and associated philosophy for over 35 years. Okay, then and has practiced various forms of yoga and meditation. And he has practiced various forms of yoga and meditation. Okay, clear? So என்ன பண்ணியிருக்காரு, 35 இயர்ஸா என்ன பண்ணியிருக்காரு, அந்த ஈஸ்டர்ன் வெஸ்டர்ன் ரிலீஜியஸை பற்றி பிலாசபி பற்றி ஒரு படிச்சுட்டே இருந்தார். தென் அதுக்கு மேலே என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு, யோகா அண்ட் மெடிடேஷனை இவர் என்ன பண்ணாரு, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தார். ஸோ இவர் இது எல்லாமே என்னென்னு தெரியும், யோகாவும் தெரியும், யோகா அண்ட் மெடிடேஷன் இது எல்லாமே அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தென் அகெயின் see, George Crocus was born on 13th June 1951 in Samson, Greece, and now lives in Melbourne in Australia. Okay, Melbourne எங்க இருக்கு, ஆஸ்திரேலியா இருக்கு. He has aspiring poet who has written quite a number of poems inspired by nature, science, philosophy and spiritual aspects of life. So இதெல்லாம் என்ன பண்ணிருக்காரு, அவர் எழுதியிருக்காரு. He has studied Eastern and Western religious and associated philosophy for 35 years. Okay, and has practiced various forms of yoga and meditation also. Okay, clear? Let's see the poem. Adventure அப்படின்னா நான் சொல்லியிருக்கேன். Adventure is a unusual and exciting or daring experience is called adventure. So adventure அப்படின்றது என்னன்னா, ஒரு யாராலையும் செய்ய முடியாத விஷயத்த நாம் அதை தைரியமாக செஞ்சு முடிக்கிறது தான் என்னது, அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, லெட்ஸ் see the poem. Deep inside the mountain, the adventure hide themselves. They are of all forms and shapes. They all have an excellent ending because those that live there lives in adventure. See the world in an extraordinary special way. So என்ன சொல்றாங்க, deep inside the mountain, the adventure hide themselves. They are of all forms and shapes. They all have an excellent ending because those that live there lives in adventure. See the world in an extraordinary special way. So let's see the explanation of this stanza. Adventure are hide in the deep mountain. Adventure are hide in the deep mountain. So adventure
many shapes and forms. Adventure வந்து many shapes and formsல இருக்கு. Then excellent endings. அதோட என்ன இருக்கு, நமக்கு excellent endingையும் அந்த adventure நமக்கு கொடுக்குது. And adventure are hide in deep mountain. Adventures many shapes and forms. Then excellent ending also include there. ஸோ அந்த அட்வென்ச்சர் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன இருக்கு, அந்த அட்வென்ச்சர் எங்கே இருக்கு, ஒரு டீப் மவுண்டனில் தான் அந்த அட்வென்ச்சர் எல்லாம் பண்ண முடியும். அதே மாதிரி என்னவா இருக்கும், அது வேரியஸ் ஷேப்ஸ்லையும் ஃபார்ம்ஸ்லையும் இருக்கு. ஸோ அது நமக்கு என்னவா தருது, நல்ல ஒரு எக்ஸலண்ட் எண்டிங்கை தருது அப்படின்னு இந்த ஸ்டான்ஸை சொல்லுது. தென் டூயிங் அட்வென்ச்சர் பர்சன் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட். ஸோ அந்த அட்வென்ச்சர் செய்யலாம் பார்த்தீங்களா, அந்த பர்சனுடைய லைஃப்ல ஃபுல்லாக என்னதான் இருக்கும், ஹாப்பினஸ் அண்டு அதே மாதிரி என்ன எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் டூயிங் அட்வென்ச்சர் பர்சன் லைஃப் ஃபுல் ஆஃப் ஹாப்பினஸ் அண்ட் எமோஷன் வில் பி தேர். ஸோ அவனுக்கு என்னதான் கிடைக்கும், அந்த அட்வென்ச்சர் மூலியமா ஹாப்பினஸும் எக்ஸைட்மெண்ட் தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. தென் that the people considered in the world as a extraordinary special ways. ஸோ அந்த வேர்ல்டேவே நம்ம என்ன பண்ண, அந்த அட்வென்ச்சர் செய்யக்கூடிய பர்சன் ஒரு எக்ஸ்டர்னரியா கன்செப்ட் பண்ணிக்கிறான். அந்த வேர்ல்டு, இந்த உலகத்தையவே என்ன பண்றான், ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரி திங்ஸா அவன் என்ன பண்றான், கன்செப்ட் பண்ணிக்கிறான் அப்படின்னு இந்த ஸ்டான்ஸால சொல்றாங்க. எகைன் ஐ சே adventure are hide in the deep mountain. Adventures are many shapes and forms. Then excellent ending include that. Okay, doing adventure person life full of happiness and excitement. Okay, then that people considered in the world as an extraordinary special ways. So it's that in the stanza la sollirukanga. Let's see second stanza. To attract the adventure into the pattern of habit, you only need to close your eyes and ask them to embrace you. You can also imagine that you are transparent and feel the wind stream through you instead of going against you. Or imagine there are tiny little wings on your back, and every time you can new step you bounce a bit. ஸோ இங்கே என்ன சொல்றாங்க, ஸோ உனக்கு ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ண தோணுச்சுன்னா, ஸோ பண்ணணும் நீ நினைச்சேன்னா என்ன பண்ணணும், அதை நீ பழக்கப்படுத்திக்கணும். ஸோ அட்வென்ச்சர் பண்றதை என்ன பண்ணணும், நீ அதை ஒரு ஹேபிட்டாவே வச்சுக்கணும். ஸோ அதனுடைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நீ உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ அதை வச்சு நீ என்ன பண்ணணும், அந்த ஹேபிட் உனக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நீ அட்வென்ச்சர் பண்றதாக இருந்தா ஓகே. ஸோ நீ அந்த அட்வென்ச்சரை பத்தி நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீ என்ன பண்ணலாம், you only need to close your eyes and ask them embrace you. ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் நீ தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை நீ பழக்கப்படுத்திட்டேன்னா, ஸோ ஒரு அட்வென்ச்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நீ சிம்பிளி சிட்டிங் அண்ட் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ். ஸோ அந்த டேர்ம்ஸ் அந்த என்னென்ன பண்ணணும், எப்படி பண்ணணும், அந்த இதெல்லாம் வந்து நமக்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும், நமக்குள்ளேயே அது என்ன இருந்துட்டு இருக்கும் அப்படின்னு நமக்கு அந்த ரிமெம்பர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணலாம், இந்த மாதிரி செய்யலாம், அந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then next, you can also imagine that you are transparent அப்படின்னா ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு பார்க்கறது. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்றது ஒரு சைட்ல இருந்து இன்னொரு சைடு இருக்கு என்ன இருக்குதோ அதை பார்க்கறது தான் இந்த டிரான்ஸ்பரண்ட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. You can also imagine that you are transparent and feel the wind stream through you instead of going against you. ஸோ டிரான்ஸ்பரண்ட் கம்பேர் பண்ணி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, இந்த ஹேர் இருக்கு, அந்த மூவ் ஆகிற பிளேஸையே நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ஹேர் எந்த மாதிரி போயிட்டு இருக்கு, ஸோ அந்த ஹேர் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஸோ அந்த ஹேர் அந்த காற்று அப்படின்ற ஒரு விஷயம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் என்னன்னு தெரியாது. பட் நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கணும். ஸோ அந்த இமேஜின் பண்றதுனால என்ன ஆகும், அந்த விஷயம் நமக்கு எந்த மாதிரி இருக்கு, எப்படி போகுது அப்படின்றது தெரியும். ஸோ இந்த விஷயத்த நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம்னா, நமக்குள்ள இருக்க அந்த ஃபியர், அந்த அட்வென்ச்சர் பண்றதுக்கான அந்த ஃபியர் வந்து நமக்குள்ள இருந்து போயிடுச்சுன்னா இந்த விஷயத்த நம்மளால என்ன பண்ண முடியும். ஸோ இதுதான் நமக்கு அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, கிளியர்? நெக்ஸ்ட், ஆர் இமேஜின் தேர் ஆர் tiny little wings on your back and every time you take a new step you bounce a bit. Okay, bounce a bit. ஓகே, லைக் கிளியர்? இப்போ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்றாங்க, நீ இமேஜின் பண்ணிக்கணும், நம்மளுடைய
பேக் அதாவது நம்மளுடைய முதுகுக்கு பின்னாடி ஒரு சின்ன டின்னி ஒரு இறகுகள் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், நம்ம அதை வச்சு என்ன பண்ணுவோம், ஸ்டெப்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணணுமோ அதை பண்ணுவோம். சரி, அந்த ஸ்ப்ளைட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி. ஸோ நம்ம அது ஒரு அந்த விங்ஸை வச்சு நம்ம எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸும் என்னவான இருக்கும், நமக்கு ஒரு குட் பிகினிங்காக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது எதோட கம்பேர் பண்ணியிருக்காங்க, நம்மளுடைய அந்த டின்னிங் லிட்டில் விங்ஸ் ஏதாவது யுவர் பேக் உன்னுடைய முதுகுக்கு பின்னாடி இருந்ததுன்னா அண்ட் எவ்ரி டைம் யூ டேக் எ நியூ ஸ்டெப் அது இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணுவ, ஒரு நிமிஷமும் என்ன பண்ணுவ, ஒரு நியூ ஸ்டெப்ஸை நீ என்ன பண்ணுவ செஞ்சுட்டே இருப்ப. ஸோ அதனால உனக்கு என்ன கிடைக்கும், ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Let's see next answer. Maybe life itself is one big adventure if only you have the correct shades on. ஸோ இப்போ நம்ம லைஃப் அந்த மூவ் பண்ணுறதே நமக்கு ஒரு பெரிய அட்வென்ச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அந்த கரெக்ட் ஷேப் நமக்கு கிடைச்சிருச்சதுன்னா, நமக்கு இருந்ததுன்னா அந்த லைஃப்பை நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்மளோட லைஃப்பை மூவ் பண்ணுறதே நமக்கு பெரிய அட்வென்ச்சர் தான் அப்படின்னு இந்த போயமில் சொல்கிறாங்க. Okay, clear? Let's see the poem lines. Okay, deep inside the mountain, the adventure at themselves. They are of all forms and shapes. They all have an excellent ending, because those that live there lives in adventure see the world in the extraordinary special way. Okay, then next stanza, to attract the adventure into the pattern of habit, you only need to close your eyes and ask them to embrace you. You can also imagine that you are transparent and feel the wind stream through you instead of going against you, or imagine there are tiny little wings on your back, and every time you take a new step you bounce a bit. Okay, then maybe life itself is one big adventure if only you have the correct shapes on. ஸோ அந்த லைஃப் வந்து நமக்கு கரெக்ட் ஷேப்ஸாக இல்லைன்னா நமக்கு அந்த லைஃப் வந்து என்னவா இருக்கும், ஒரு பெரிய ஒரு அட்வென்ச்சராக தான் இருக்கும். இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் நம்ம லைஃப்பும் என்னதான் ஒரு பிக் அட்வென்ச்சர் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகே, லெட்ஸ் see the glossary. லான்ஸ் அப்படின்னா, லான்ஸ் மீனிங் a long weapon with a wooden shape and a pointed steel head formerly used by a horseman in sailing. Chivalry, the medieval knightly style with its religious, moral and social code. This is the meaning of chivalry. Okay, aborted அப்படின்னா unpleasant, impression அப்படின்னா feelings, exploited அப்படின்னா adventure, abroad meaning clever and skillful. ஸோ கிளியர். இந்த போய்மெண்ட் என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு அட்வென்ச்சர் அப்படின்னு பண்ணும்போது நமக்கு என்னதான் இருக்கும், அந்த ஃபியர் அப்படின்னு அந்த ஒரு திங்க் நம்மகிட்ட இல்லாமல் இருந்தாலே நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அந்த அட்வென்ச்சரை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ண முடியும். ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு அட்வென்ச்சர் நம்மளால பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கிளியர்? ரிமைன், we will discuss next class. Thank you.